जय सीताराम एसआर आनंद चैनल रे आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची एक नुआ वीडियो सहित आज आम वैष्णव माने शिवरात्रि पालन करुचु। गत काली थिला 26 तारीख बाह्य पब्लिक लोक माने पालन करिथांती शिवरात्रि। ये शिवरात्रि पालन करिवार उद्देश्य कहीं करा जाय शिवरात्रि एवं शिवरात्रि परदिन कहीं कलरा खाई थांती तार कारण कौन ये उपरे कथा कीर्तन। ये कथा कीर्तन महात्मा हूँ ये कहीं कलरा खाई थांती जे दिने दुर्वासा मुनि एक माଳ धरिकी आमर पारिजात माला धरिकी स्वर्ग राज्य को अर्थात इंद्रपुरी को जाउथिबा समय इंद्र भवन रे पहुँची इंद्रदेव को यही मालाटी अर्पण करछन्ति। किंतु इंद्रदेव मदमर्त थिले तेणु ये मालाटीर मूल्य को तार जानि न पारी से हस्ती को ऐरावत हस्ती को दे देथिले। से हस्ती कौन करथला ना तार मस्तक रे पकाई देथिले। मस्तक रे हस्ती धइला पर हस्ती ता सुंडर धरिकी पाद तले पकई मकजी देथिला। या द्वारा दुर्वासा मुनि को घोर माने अपमान हेतला। ये अपमान स्वरूप दुर्वासा मुनि तांको अभिशाप देले इंद्रदेव को तू ये स्वर्ग राज्य चित्त ही जा समस्त देवतांकर माने समस्त शक्ति को तोर सब समस्त शक्ति ह्रास हो जाऊ तू नर्क लोक को गमन कर बा मर्त्य लोक को गमन कर। यार फलस्वरूप देवता माने समस्तकर शक्ति को ह्रास पाए समस्तकर शक्ति ह्रास हो गला। एवं सेठी दुर्वासा मुनि कहते तू केड़े बड़ पाप कलु ये जो मालाटा देथिली तू समस्त प्रकार माने जिते प्रकार ऐश्वर्य अच्छी धन धान्य तू सबू किछि जस को प्राप्त होता मालाटी को धारण करते पारिजात माला को मुझे खुशी रे श्रद्धार देइथिली तू केड़े बड़ पाप करिथिलु। यार फलस्वरूप देवता मानकर जेतले शक्ति ह्रास हो गला सेतबेले राक्षस माने कौन कले ना देवतांको ऊपर आक्रमण कले। ये आक्रमण रे जितेबाला जाइकी समस्त देवता मानकर शक्ति ह्रास है जो न पारे से समस्त जा विष्णुकर शरण नहीं। विष्णु यार समाधान स्वरूप कही तमें शक्ति को प्राप्त हब तुम्हें जो बलबीर्य हरई बसीच दुर्वासा मुनिर से तमें आपको माने प्राप्त हो पुनः प्राप्त हब तुमको कौन करिया पड़िबो ना समुद्र मंथन करिया पड़ियो। समुद्र मंथन अमृत बाहर सी अमृत पान कले तुम माने देवता माने शक्ति को प्राप्त हब। यही समय समस्त जी ऐश्वर्य सब थिला समुद्र मंथन ऐरावत हस्ती लक्ष्मी शंख बाहरी थिला गदा भी बाहरी थिला उच्च सभा अश्व मध्य बाहरी थिला। ये सब को समस्त देवता ने निज निज भितर बांटी नहीं। परवर्ती समय शिवजी से समय आसी पहुँचले अरे मो पाई किछि नाही तेणु मो पाई किछि नाही बोली जेतले शिवजी कहले सेतले शिवजी टिके रुष्ट हेले एबे आउ थरे जीवा मंथन करिबा आउ थरे जा बाहरिबो सेटा तुमे नब। तेणु पुणी दिबार जाइकी समुद्र मंथन करथिले। से समुद्र मंथन शेष दिबार जेतेबेले मंथन कले से समय बाहरिला हलाहल विष। से हल को आउ कि माने विष को किए आउ ग्रहण करिवो शेष शिवजी को पान करिया पड़ीथिला। शिवजी आज से गरल को पान करथिले। एई फल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन ही माने से विष को पान करथिले एवं फलस्वरूप मूर्छित हो जाइथिले। आउ चेता फेरी नथिला जिते प्रयास कला परे मध्य हेई नथिला। तेणु शिवजी को आजिर दिन रे प्रथम प्रहर रे दुग्ध द्वितीय प्रहर दधि तृतीय प्रहर घृत चतुर्थ प्रहर महू देकी अभिषिक्त करांती। जो प्रथम प्रहर रे सर्प को आनिकी बांधी थिले गलारे एवं द्वितीय प्रहर रे आनी थिले द्वितीय प्रहर रे आसीथिले चंद्र आसीथिले ये मस्तक रे रहिथिले। तृतीय प्रहर रे गंगा आसीथिले गंगा मस्तक रहिले चंद्र ये कपाल रुहति चंद्र
ଆଉ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପହରରେ ମହୁରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମହାଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ସବୁ ଦୀପ ଥାଏ, ଦୀପ ତ ଦୀପ, ଦୀପ ଭିତରେ ମହାଦୀପ, ସେଇଦିନ ମହାଦୀପ ଜଳିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ନାମଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ରାମ 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 ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକି ଶିବଜୀଙ୍କର କାନରେ କହିଦେଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପହରରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ହୁଳହୁଳି, ହରିଧ୍ୱନି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତାଦ୍ୱାରା ଶିବଜୀ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତରୁ ଉଠିଥିଲେ, ନିଜର ଶରୀର ମାନେ ପୁଣି ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାଦୀପଟା ଜଳାଯାଏ। ମହାଦୀପ ଜଳିଲା ପରେ ଶିବଜୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତରୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ ଉଠିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନରନାରୀମାନେ ଏହି ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଶିବଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଯିଏ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଥାଏ ଏହି ଦିନରେ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ବି ଅନେକ ଅନେକ କଥା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କଥା ବି କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଜୀ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା କହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଶିବଜୀ ଉଠିଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଖୁସି ନଥିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆଉ ବିଷକୁ କିଏ ପାଇବ? ସେ ମୁଠାଏ ଯେଉଁ ବିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଗରଳ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ଶିବ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ, ତମେମାନେ ଏକୁ ପାନ କର। କିନ୍ତୁ କେହି ଏଇ ବିଷକୁ ପାନ କରିନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ବିଷରୁ ଟିକିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ କଲରାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆମେ ୟାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଲରାଟି ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ପଡ଼ି ଯେଉଁ ବିଷଟିକ ପଡ଼ି କଲରା ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇ କଲରାଟିକୁ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପରଦିନ ଆମେ ୟାକୁ ଖାଇନେବୁ। ଯିଏ ନ ଖାଇ ନେବ, ଯିଏ ପାଳନ କରିଛି ତାର ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ, ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯିଏ କଲରାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଆଶିଷକୁ ଲାଭ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିବେ, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିବେ। ଏଇଟା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ଯେଉଁମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବେ ତା ପରଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲରା ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ଦେଇଥିଲା କଲରା ଖାଇବାର ଉପାଖ୍ୟାନ, କାହିଁକି ଶିବରାତ୍ରି ପରଦିନ କଲରା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ବିଶେଷ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଏ କିଏ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଶବର ଥିଲା, ଶାର୍ଦୁଳ ଶବର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥିଲା। ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ତାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଯାଇକି ଶିବ ଗଛ ମାନେ ବହୁ ଦିନରୁ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୃଗରେ ଯାଇଛି, ରାତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଫେରି ଆସିଛି, କ'ଣ ଆଉ ରାତ୍ରୁ ଫେରିନି, କ'ଣ ଘରକୁ ଫେରିନି, ମୃଗରେ ରହିଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାକୁ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ବେଲ ଗଛରେ ଚଲା ରାତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ବାଘ ହଟୁନି କି ସିଏ ବି ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉନି, ମାନେ ଶାର୍ଦୁଳ ଏଇ ବ୍ୟାଧ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିବ ଯେଉଁ ସେ ଗଛଟି ଯେଉଁ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ସେ ଗଛଟି ଥିଲା ବିଲ ଗଛ। ତେଣୁ ସେ ବିଲ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇକି ପକେଇଲା। ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ବି ଆସିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ବେଲପତ୍ରକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଛିଡ଼େଇକି ପକେଇବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା। ବହୁ ଦିନରୁ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ପୂଜା ହେଇନଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଥିଲା ଏଇ ଫଲ୍ଗୁନ ମାସ, ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଥିଲା। ସେଇ ଶାର୍ଦୁଳ ବ୍ୟାଧ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଏଇ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଶିବଜୀଙ୍କର ଜଳ ତର୍ପଣ ବେଲପତ୍ର ଦେଇକି ତର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ଶିବଜୀ ତା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ଶିବଲୋକକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ଶିବଲୋକରେ ସେ ଶାର୍ଦୁଳ ଶିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ଶାର୍ଦୁଳ ଶିବ ବୋଲି ଅଛି, ମାନେ ସିଂହ ରୁଦ୍ର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ଶିବଜୀଙ୍କର। ସେ ରୂପରେ ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶିବ ପୁରାଣରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କଲେ ଅନେକ
ଶିବଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଶିବରାତ୍ରିର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି ଯେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ବତୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରି ଜାଗର ରହିକି ଶିବଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶିବଜୀଙ୍କର ବରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଥିଲା ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ କଲରା ଖାଇବାର ପରଦିନ କାହିଁକି କଲରା ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ସୀତାରାମ।